Let's revise cash flow statement. First, we will see the format, and then we will move to the some special accounts. That is, அதுக்கெல்லாம் நீங்க account open பண்ணீங்கன்னா, it will be easy for you to solve the sum, and then we will see some sums from your module. So this is the flow. Let's start. So first, cash flow statement. The cash flow full-ஆவே வந்து it is as per AS3, that is accounting standard 3 தான் வந்து cash flow பத்தி பேசுது. cash flow எப்படி prepare பண்ணணும் அப்படின்ற கைடன்ஸ் கொடுக்கிறது வந்து accounting standard 3. So first, where we have to start அப்படின்னா, the starting point should be net profit before tax and extraordinary item. Meaning, you have to start from net profit before tax and extraordinary item. That is, in cash flow statement, we have three activities. One is operation activity, another one is investing activity, and another one is financing activity. So, operating activity order starting point should be net profit before tax and extraordinary items. So, net profit before tax தெரியும். Extraordinary item na example, for example, fire. So fire occurred in the premises. So அதனால goods loss ஆயிடுச்சு. If insurance company is paying insurance claim for the goods which were destroyed, then that will be called as extraordinary item. So அதெல்லாம் consider பண்றதுக்கு முன்னாடி how much profit you have earned. That is the starting point. And then you have to do some adjustment. That is adjustment for non-cash items and non-operating items. இதுல non-cash items மட்டும் இதுல non-cash expenses there will be only one effect. Non-cash expenses there will be only single effect, whereas non-operating items there will be two effects. So first non-cash expenses na depreciation, then amortization. இதெல்லாம் என்ன பண்ணா you have to add it back. Sir, why we have to add it back? Because in P&L என்ன பண்ணிருப்போம்னா we would have debited it. That is 2 P&L, P&L போயிட்டு 2 depreciation, 2 amortization போட்டிருப்போம். பட் இது என்ன ஆயிருக்காதுன்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோவே நடந்திருக்காது. பட் we would have booked it because it is a non-cash expenditure. Since we are preparing cash flow statement, here we have to consider only cash movements. That is cash flow, inflow, outflow of cash only we have to consider. Since depreciation being the non-cash in nature, we have to add it back. So that is the reason, and there is no other அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சுட் பி டன். இது இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டா போதும். இதுக்கப்புறம் செகண்ட் இன்னொரு இடத்துல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எதுக்குன்னா நான் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இது நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டமா இருந்ததுன்னா, நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கமாவும் இருக்கலாம், இல்ல நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸாவும் இருக்கலாம். நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டமா இருந்ததுன்னா தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் டியூவல் எஃபெக்ட். ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் என்னது? யூ ஹேவ் டு add it back. Then you have to subtract from financing equity because it is purely related to the financing. Because of this reason, you have to subtract from the financing activity. See here, payment of interest on debentures and loan. Then second, இது முடிஞ்சு. Then interest on borrowing. Interest on borrowing கீழே பார்த்தது. Interest on borrowing short term and long term both debentures. On debentures you have to subtract from. இங்க ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் ஆன் ஐட்டம் கிடையாது, ஆனா P&L டெபிட் பண்ணிருக்கும். Because அது வந்து expenses, business expenditure, that is why we would have debited in P&L. But here in operating expenses, we should not consider. We have to transfer it to financing activity. So that is the reason. Sorry, overdraft வந்து இங்க இருக்கு. Then in payment of interest on debentures and loans வந்து இங்க இருக்கு. And then underwriting commission, then underwriting issue of shares, discount on issue of debentures written off. இது எல்லாமே வந்து even though P&L டெபிட் பண்ணிருந்தாலும் கூட, even though இது வந்து cash expense தான், but this is a non-operating item. Meaning this is not at all relevant to the operations, but we have to give impact in financing activities. So அதனால since P&L add ஆகியிருக்கு, subtract ஆகியிருக்கிறதுனால, that is debit ஆகியிருக்கிறதுனால, here we have to add, and financing activities we have to subtract. And then loss on sale of asset. See, loss of sale of asset again, even though இது வந்து என்னது non-cash expenditure. சார் non-cash expenditure ஏன் சார்னா, see 1 lakh வாங்கினதை நீங்க வந்து say for example 80,000 விற்கிறீங்க, then 20,000 லாஸ் தான். பட் இந்த 20,000 வந்து அவுட்ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோ ஆகாது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் திஸ் இஸ் நான்-கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் நான்-கேஷ் லாஸ். இந்த இது லாஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலா இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ நடக்காது. ஸோ அதனால ஒரு சிங்கிள் எஃபெக்ட் கொடுத்தா போதும். தட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட் இட் பேக். தட்ஸ் இட். And then premium on redemption of preference shares written off. Obviously, you have to give the dual effect. Then increase in provision for debts. இது வந்து அவ்வளவு வராது. So you can ignore this. And then items to be deducted. Items to be deducted எதுனா interest income. சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் எதுக்காக சார் மைனஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் we are preparing operating activities. So interest income is not at all a part of operating.
நீங்க வந்து அன்லெஸ் அதர்வைஸ் உங்களோட பிசினஸே வந்து பேங்கிங் பிசினஸோ இல்ல என்பிஎஃப்சி பிசினஸோ இல்லாத வரைக்கும் உங்களுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அதனால இங்க வந்து யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட், பிகாஸ் பிஎன்எல் என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா பிஎன்எல் பை இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கிரெடிட் பண்ணிருப்பீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். ஈவன் தோ அது வந்து இன்கம் தான் அப்படின்னாலும் கூட, சின்ஸ் இட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், வி ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் ஹியர் அண்ட் வி ஹேவ் டு ஆட் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். பிகாஸ் நீங்க ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தாதான் உங்களுக்கு என்னவே வரும்னா இன்ட்ரெஸ்டே வரும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு யூ ஹேவ் டு கிவ் இம்பாக்ட் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ சிமிலர்லி ரெண்டும் அதே தான். ரெண்ட் ரிசீவ்டு வந்து என்னதுன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், பட் பிஎன்எல் கிரெடிட் பண்ணிருப்போம். அதனால பிஎன்எல் கிரெடிட் பண்ணி பிஎன்எல் ஆட் பண்ணிருப்போம் பை ரெண்ட் ரிசீவ்டு. அதனால வி ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் ஹியர் dividend income or rental income, whatever, we have to add in investing activities. So that's it. So அதுதான் interest and rent received கான. Then next. So next one is same. Gain on sale of fixed assetக்கும் நீங்க என்ன மட்டும் பண்ணா போதும்னா, இங்க வெறும் add பண்ணா மட்டும் போதும். சாரி, இங்க subtract பண்ணா மட்டும் போதும். இன்னொரு இம்பாக்ட் கொடுக்க தேவை கிடையாது. Because it is a non-cash expenditure. Or else இதோட non-cash expenditure கிடையாது, non-cash income. அதாவது மீனிங் என்னன்னா, இதுக்கான இம்பாக்ட் இருக்குல்ல, இதுக்கான இம்பாக்ட் வந்து ஃபுல்லாவே எங்க போயிட்டு இருக்குன்னா இன்வெஸ்டிங் டிஸ்ல இதுக்கான இம்பாக்ட் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கும். மீனிங் 1 lakh இருக்கிற அசெட் நீங்க 1.2 lakh வித்திருக்கீங்க அப்படின்னா, தென் திஸ் வுட் ஹவ் பீன் இம்பாக்டட் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரைட் அவே நீங்க 1.2 lakh தான் புக் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் 1 lakh 1 lakh வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் பிளஸ் 20,000 ப்ராஃபிட்ஸ். அதனால மறுபடியும் நீங்க இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ டியூவல் எஃபெக்ட். அதனாலதான் வந்து இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஆட் பண்ண மாட்டோம். சேம் லாஜிக் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் சேல் ஆஃப் அசெட். ஆல்ரெடி 1 lakh வாங்கினது 80,000 தான் நீங்க வித்திருக்கீங்கன்னா, இந்த 80,000 தான் வந்து would have been reflected in investing activities, which includes 1 lakh minus 20,000. That is how it is depositing there. So அதனால மறுபடியும் இன்னொரு எஃபெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா it will make an error. So அதனால don't do that. Gain on profit இருந்தாலும் சரி, இல்ல loss on sale of fixed asset இருந்தாலும் சரி, give only single effect, that too in operating activities. That's it. And then, so இது வரைக்கும் you will be getting operating profit before working capital changes. இப்போ you have to give impact or working capital changes. Working capital என்னது? Current asset, current liabilities தான் working capital. இங்க இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Since this is a revision, I don't want to give the logic and all. Current asset, current liabilities. So இது ரெண்டும் என்னன்னா, current liabilities வந்து go with the same direction. Current liabilities na go with the same direction. Sir, meaning என்ன sir? Current liabilities இருந்ததுன்னா, if suppose 2022, 2023 லாஸ்ட் இயர்ல கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 1 lakh இருக்கு, இப்ப 2 lakh இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, தென் ஆட் இயர். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஆட், டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா மைனஸ். கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து உல்டா, லாஸ்ட் இயரோட இந்த வருஷம் ஆட் ஆகி இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஃபரன்ஸ். லாஸ்ட் இயரோட இந்த வருஷம் கம்மியா இருந்ததுன்னா தென் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவோ அதை யூ ஹேவ் டு ஆட் இட் பேக். லாஜிக், சின்ஸ் இஸ் த ரிவிஷன் and tomorrow you will be having exams, I don't want to go behind the logics. Now just try to remember ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is current liabilities increase ஆனா plus, that's it, over. Remaining and all you will write automatically. Or else remember in this way, current liabilities move in the same direction. Last year oda இந்த வருஷம் increase ஆயிருந்ததுன்னா you have to add it back, decrease ஆயிருந்தா subtract. Current assets are give ulta treatment. That's it. இங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கரண்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர், கரண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது தப்பு நடக்கும். சம்டைம்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண எல்லா கொஸ்டின்லயும் கரண்ட் இயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலமா இருக்கும், ப்ரீவியஸ் இயர் செகண்ட் காலமா இருக்கும். எக்ஸாம்ல கரண்ட் இயர் செகண்ட் காலமும் ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலமும் இருந்ததுன்னா தென் மாத்தி போட்டீங்கன்னா மொத்த சமம் தப்பாயிடும். பி கேர்ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே கரண்ட் இயர் எது ப்ரீவியஸ் இயர் எது தெளிவா கொஸ்டின் பேப்பர்ல மார்க் பண்ணிடுங்க. சோ தட் யூ வில் நாட் மேக் தீஸ் silly mistake, because these mistakes and all not at all affordable. So that's it, entire thing is over. அதேதான் இருக்கும். See, decrease in inventories, the current asset decrease ஆகுது last year, so add it back. இதுவே வந்து increase in trade payables, that is being a current liabilities increase as a add. Then outstanding expenses, obviously current liabilities increase ஆகுது, so add. That's it. Now you will get the cash generated from operations. Now you give impact of income tax paid. So in income tax paid க்கு always wherever possible try to open an account, provision for tax account open பண்ணுங்க. அங்க இருந்தா இது ப்ராப்பரா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா டெஃபினட்டா மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. Then extraordinary items add or less, meaning insurance claim from sale of insurance claim from insurance company for the stock destroyed. So stock கான insurance claim இங்க இருந்ததுன்னா then you have to give impact here.
இதுவே வந்து ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டுக்கு மிஷினரிக்கான இன்சூரன்ஸ் கிளைம் இருந்தா தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் இன் இன்வெஸ்டிங் யூட்டிலிட்டிஸ். பிகாஸ் கரண்ட் அசெட்டுக்கு கரண்ட் அசெட் வந்து டேமேஜ் ஆச்சு அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் யூட்டிலிட்டிஸ். வேர் ஹேஸ் நான் கரண்ட் அசெட் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கொடுக்குறாங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸ்டர்ன் ஐட்டம், பட் தட் யூ ஹேவ் டு ரிஃப்ளெக்ட் இன் த இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். தட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ தட்ஸ் இட். இப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வெரி வெரி easy. First, sale of fixed asset, proceeds from sale of fixed asset. Obviously, this is an inflow. And then sale of investment, proceeds from sale of intangible assets, patents, adellame. Then wherever you are making the purchase, then it is outflow, give impact for that. Purchase of fixed asset, purchase of investment, purchase of intangible assets. That's it, over. Then financing activities, issue of shares and debentures, long-term borrowings, and then increase and decrease in bank overdraft, interim dividend, repayment of loan outflow, redemption outflow, all these things are outflow. Sir, இது எப்படி சார் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா listen this point very very carefully. Now come to the notes. So இங்க எப்படி ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா, if for example இதுதான் வந்து say for example this is the balance sheet, and இந்த balance sheetல என்னென்ன இருக்கும், நான் கரண்ட் அசெட், கரண்ட் அசெட், then here equity, நான் கரண்ட் liability, கரண்ட் liability. ஸோ இதுல கரண்ட் liability அண்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே ஆர்எல்ஸ் நான் கரண்ட் அசெட் இருக்குது இல்லையா, இந்த நான் கரண்ட் அசெட் எப்பவுமே வந்து இதுல சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா எதிர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் நியூ நான் கரண்ட் அசெட்டோ இல்ல வந்து சேல் ஆஃப் நான் கரண்ட் அசெட்டோ யூ ஹேவ் டு கிவ் இம்பாக்ட் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒன்லி. யூ ஹேவ் டு கிவ் இம்பாக்ட் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி. அதுக்கான ப்ராஃபிட்டோ லாஸையோ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஆடோ மைனஸோ பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் த question. That is profit இருந்ததுன்னா you have to subtract, loss இருந்ததுன்னா you have to add. Whereas current asset increase decrease ஆச்சுன்னா always you have to give impact in operating activities. Current liabilities increase and decrease ஆச்சுன்னா always give impact in operating activities only. இதுல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்ன, பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்க்கு மட்டும் ஈவன் தோ கரண்ட் liability ஆயிருந்தாலும் கூட you have to give impact in financing activities. That's it, because it is being a short term loan. அதனால you have to give impact in financing activities only. Then non-current liabilities, எப்படி வந்து non-current asset investing activities அந்த மாதிரி non-current liabilities as well as equity இது ரெண்டுத்துல changes இருந்ததுன்னா then you have to give impact in financing activities. That's it. So quick already சொல்லணும்னா this part, that is this one, equity and non-current liability financing activities அதுல changes இருந்துச்சுன்னா financing activitiesல impact கொடுக்கும். non-current activitiesல impact difference இருந்ததுன்னா you have to give in investing activities. current asset or current liabilitiesல difference இருந்ததுன்னா that difference has to be adjusted in the operating activities. இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கனால you will never ever make any mistakes. Then இது வரைக்கும் cash flow statement உடைய லாஸ்ட் இது மட்டும் பார்த்துருக்கோம். Then same thing here. This buyback and all, and rarely they will ask, don't try to read that and all. And so இது வரைக்கும் வரதா 1 + 2 + 3 என்னன்னா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி பிளஸ் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி பிளஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி மூணுத்துக்கும் வரது டோட்டல். அது கூட யூ ஹாவ் டு ஆட் ஓப்பனிங் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட். ஓப்பனிங் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த க்ளோசிங் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட். அண்ட் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்னா இங்க என்னதுன்னா நாட் ஓன்லி கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க், also you have to consider cash at short term deposits, current investment, marketable securities. இது எல்லாமே இந்த 5 விஷயமா என்னதானா இந்த 5 விஷயமே கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் தான். சார் எக்ஸாம்ல இஃப் சப்போஸ் ஃபம்பிள் ஆயிட்டேன் எப்படி ஆன்சர் பண்றது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் தீஸ் அமௌண்ட். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க, தென் ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி வர போறது. இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, தட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் பிளஸ் ஃபைனான்சிங் பிளஸ் இன்வெஸ்டிங் இருக்குல்ல, அதை ஆப்ரேட்டிங் அதை ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணா யூ வில் கெட் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸோ வாட் ஐம் சேயிங், ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபில் பண்ணுங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ், தென் ஃபில் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், அதுவுமே கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்ல. தென் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி வர டோட்டல். இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி வர டோட்டல். ஸோ கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு எங்க தான் மிஸ்டேக் பண்ண சான்ஸ் இருக்குன்னா ஆப்ரேட்டிங் தான் மிஸ்டேக் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. அதனால வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட், ட்ரை டு ஃபைனான்சிங் இன்வெஸ்டிங் ப்ராப்பரா போட்டுட்டீங்க, அது ரெண்டுத்தோட டோட்டல். தென் இன் எனிவே யூ வில் நோ திஸ்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 40,000 தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகேவா? ஐ வில் ஃபில் த அமௌண்ட் ஆல்சோ. சி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 10,000 இருக்கு. திஸ் இஸ் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 10,000 இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து 9,000 இருக்கு அப்படின்னா தென் ஓப்பனிங் மைனஸ் க்ளோசிங் 9,000 rupees தான் வந்து இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா வரக்கூடிய ஆன்சர். அதுதான் வரப்போகுது. எது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஆப்ரேட்டிங் பிளஸ் ஃபைனான்சிங் பிளஸ் இன்வெஸ்டிங் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா 1,000 தான் வரப்போகுது.
உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா ஆப்ரேட்டிங் லிஸ்ட்ல வருமா வராது நினைச்ச ஒரு ஐட்டம் 2 ஐட்டம் டவுட் இருந்ததுன்னா ஃபினான்சிங் இன்வெஸ்டிங் ப்ராப்பரா பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, ஆப்ரேட்டிங் பிளஸ் ஃபைனான்சிங் பிளஸ் இன்வெஸ்டிங் வந்து 1000 தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கரெக்டா போட்டீங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி 400 வருது, இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து 300 வருதுன்னா தென் ஆப்வியஸ்லி திஸ் வில் பி 300 பிகாஸ் 1000 வரணும்ல டோட்டல். That's it. So this way you can make use of this because cash flow லாம் ஈஸியானது. எஸ்பெஷலி 3 அக்கௌண்ட்டுமே உங்களை போட சொன்னாங்கன்னா கேஷ் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு பிரசன்ட் இன் அ ப்ராப்பர் வே. தட்ஸ் இட். சிம்பிளி இட் இஸ் அ பிரசன்டேஷன் ஸ்டாண்டர்ட். தட்ஸ் இட். நத்திங் எல்ஸ் ஸ்பெஷல் இன் திஸ். ஓவர். So now we will see some accounts, meaning you have to open few account and then an account அப்படின்னா always try to prepare this provision for tax account. So provision for tax account வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா opening balance, that is by balance brought down, இங்க வந்து opening clear and then here to balance brought down closing. இது வந்து எங்க இருக்கும் சார் அப்படின்னா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது. ஸோ லாஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் யூ ஹவ் டு கிரெடிட் இட் பிகாஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் எங்க கொடுத்துருப்பாங்க லைபிலிட்டிஸ்ல. ஸோ லைபிலிட்டி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்பவுமே கிரெடிட் சைடு, அதனால ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைடு, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடு. தென் கொஸ்டின்ல வந்து கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை யூ ஹவ் டு கிரெடிட் இட், டாக்ஸ் பெய்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை யூ ஹவ் டு டெபிட் இட். ஸோ எய்தர் ஒன்னு டாக்ஸ் பெய்டு வந்து பேலன்ஸ் இன்கரா வரும், இல்லைன்னா இது வந்து பேலன்ஸ் இன்கரா வரும். சார் இதை என்ன சார் பண்ணணும்னா இதை வந்து யூ ஹவ் டு ஆட் இட் வித் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 1000 அப்படின்னா திஸ் யூ ஹவ் டு ஆட் இட் பேக், திஸ் 1000 யூ ஹவ் டு ஆட் இட் பேக். ஸோ யூ வில் கெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 9000 தென் 1000 தென் இந்த 10,000 தான் என்னதுன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் விச் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் த ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அங்க இருந்தா யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் த கொஸ்டின், யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் சால்விங் த ஆன்சர். சார் அப்ப இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேங்க் டெபிட் சைட்ல வருது சார், இது என்ன பண்ணணும்னா இதை யூ ஹவ் டு சப்ட்ராக்ட் இன் த லாஸ்ட், தட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ல லாஸ்ட்ல மைனஸ் டாக்ஸ் பெய்டுன்றது தான் இந்த திஸ் ஒன். ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அக்கௌண்ட்ல ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் எப்பெல்லாம் இருக்குதோ அப்பெல்லாம் ட்ரை டு ஓப்பன் த அக்கௌண்ட். அப்படி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணா டெஃபினட்டா யூ வில் மேக் த மிஸ்டேக். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், டு பேலன்ஸ் brought down, பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். தென் சேல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யூ ஹவ் டு கிரெடிட். சி இது டப்பாலாம் அடிக்காதீங்க, ட்ரை டு திங்க் லாஜிக்கலி. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் எப்போ வந்து பேலன்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்போ அதோட பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இஃப் யூ பர்ச்சேஸ் another asset the balance of the fixed asset will increase and if any profit has been earned then fixed asset balance will increase. இதுவே நீங்க சேல் பண்ணீங்க அப்படின்னா fixed asset will decrease. Then by loss on sale, by depreciation, by balance carried on. That's it. இந்த அக்கௌண்ட் எப்பவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. Then accumulate depreciation. So accumulated depreciation எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா when your accumulate depreciation கொடுத்திருந்தாலும் always try to open the account. இதுக்குமே by balance brought down, by balance brought down, to balance carried down. So இதுலயுமே listen very carefully. இந்த accumulate depreciation அந்த பர்டிகுலர் மிஷினருக்கான அசெட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 மிஷின் இருக்கு, அந்த 10 மிஷினை நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணாம தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ல இருந்து நீங்க அதை மைனஸ் பண்ணாம அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்ற ஒரு அக்கௌண்ட்ல அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டே வருவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 10 மிஷின்ல ஒரு மிஷினரி இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் நவ் தென் எவ்வளோ அந்த ஒரு மிஷினரிக்கு அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் ஆகியிருக்கோ அதை யூ ஹவ் டு ரிமூவ் ஃப்ரம் திஸ் பேலன்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் 10,000 இது வரைக்கும் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு, அது வந்து ஒரு மிஷினை விற்கிறீங்க. ஸோ 1000 தட் இஸ் டு ஃபிக்ஸ்ட் அசெட். ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் சேல் பண்றீங்கன்னா தென் தட் இஸ் 1000. தென் பேலன்சிங் ஃபிகர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 15,000 அப்படின்னா then this will be the balancing figure. இந்த balancing figure தான் depreciation. This should go to P&L. That is, this is what you have to add it back in operating increase as non-cash item. இது எவ்வளவு ஒரு 16, இதுல வந்து 6,000. This 6,000 you have to add there. சார் அப்ப இந்த 1000 எங்க வரும் அப்படின்னா this 1000 should go to fixed asset account. அதனாலதான் இங்க என்ன எழுதி இருக்குன்னா by depreciation bar accumulate depreciation. ஸோ நம்ம என்ன அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் கிரியேட் பண்றோம், என்ன அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோம், அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன்ல போய் டூ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ல போயிட்டு பை அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன். தட்ஸ் இட். ஸோ அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்திருந்தா மட்டும் போடுங்க, இல்லைனா டோன்ட் நீட் டு கன்ஃபியூஸ். தட்ஸ் இட். வித் திஸ் we have revised all the
concepts. Now we will look into few sums. Straight away we will see some sums from your module, so that will be helpful for your exam also. So first illustration 3 ல இங்க என்ன இருக்கு? First thing first thought process should be எது current year, எது previous year. இது வந்து 31/12. So this is the current year, this is the previous year. Sorry. Now what you have to do? Equity share capital 30,000. Then this is 35,000. So last year current year, இது வந்து previous year. இந்த வருஷம் என்ன ஆயிருக்கு? 5,000 increase ஆயிருக்கு. So like this என்ன பண்ணுங்க, இந்த கேப் இருந்ததுன்னா இங்கேயே வந்து try to write it. 5,000 increase ஆயிருக்கு. Then share premium. ஷேர் பிரீமியம் ப்ரீவியஸ் இயர்ல எதுவுமே இல்லை, இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆப்வியஸ்லி ஷேர் பிரீமியம் எதுக்காக வந்திருக்கும்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ணதுனால தான் வந்திருக்கும். That has to be added in the investing activity. Sorry, financing activities. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி, இதுவும் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி. தென் ஜெனரல் ரிசர்வ் P&L எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட், வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஐட்டம். கொஸ்டின்ல எங்கேயுமே வந்து இதுல நெட் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல. ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் எங்க கொடுக்கல அப்படின்னா, தென் இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் P&L. So அதுதான் வந்து should be the starting point. Then you have to give the adjustment. So debentures என்ன இருக்கு? Debentures வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து 0, இந்த வருஷம் 7,000, மீனிங் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ். ஸோ இதுவுமே ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்ஃப்ளோ. தென் சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் என்ன இருக்கு? ஸோ சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்கு? திஸ் ப்ரீவியஸ் இயர், திஸ் கரண்ட் இயர். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த டிஃபரன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட். தட்ஸ் இட். As simple as that. Current liabilities are go with the same direction. Provision for tax. So provision for tax nale you have to prepare the account. Fine. Sir, if suppose provision for tax la எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல, மீனிங் நான் என்ன சொன்னேன்னா, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் இங்க வந்து ஓப்பனிங், இது வந்து க்ளோசிங். தென் இது ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒன்னு வந்து பேலன்ஸ் விற்கிற வரும். சார் இஃப் சப்போஸ் இதுவும் கொடுக்கல, ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுக்கல அப்படின்னா, தென் லாஸ்ட் இயர், அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரோட ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் பெய்டு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும். கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷனை யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு P&L. தட் இஸ் கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் ஹேஸ் டு பி ஆடட் பேக் ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஐட்டம். தென் டாக்ஸ் பெய்டு எவ்வளவுனா, லாஸ்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணீங்களோ தட் ப்ரொவிஷன் ஷுட் பி திஸ் இயர்ஸ் டாக்ஸ் பெய்டு. அவ்வளவுதான். இது எப்பனா ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுக்கலாம். வெறும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், வெறும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஓடுது அப்படின்னா, தென் லாஸ்ட் இயரோட ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் டாக்ஸ் பெய்ட் இன் திஸ் இயர். இந்த வருஷம் கிரியேட் பண்ண ப்ரொவிஷன் ஹஸ் டு பி கன்சிடர்ட் அஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் கிரியேட்டட் திஸ் இயர். மீனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் டு P&L நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் அரைவ் பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஆட் தேர், யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் லாஸ்ட் இயர்ஸ் டாக்ஸ் பெய்டு. சார் தென் ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் வரும். ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் சேம் திங். லாஸ்ட் இயர் தான் இருந்ததுன்னா தென் யூ ஹேவ் டு pay now. That is, இதுதான் previous year. Then this you will pay. னா என்ன அர்த்தம்? This you will pay அப்படின்னா you have to give impact in financing activitiesல you have to subtract. அப்போ 3,500 இது என்ன சார்? கரண்ட் இயர் ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் என்ன பண்ணா, கரண்ட் இயர் ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் has to be added back with operating activities. That's it. ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் கரண்ட் இயர்து எப்பவுமே ஆப்ரேட்டிங் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும். Proposed dividend of last year, that is proposed dividend of previous year, should be subtracted from financing activities. This point you have to be very, very clear in your mind, because kandipa confusion or exam la, don't confuse. That's it. இதெல்லாம் easy. Land and building என்ன இருக்கு? Land and building வந்து 39,000 இருக்கு. So increase ஆயிருக்கு. Plant and machinery same. Furniture same. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே depreciation கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கான இம்பாக்ட் கொடுக்கணும். Then stock, இது ரெண்டுமே என்னது? இது ரெண்டுமே வந்து current assets. ஸோ கரண்ட் அசெட்ஸ் என்ன இருக்கு? கரண்ட் அசெட் லாஸ்ட் வந்து இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா மைனஸ், இங்கேயுமே என்ன ஆயிருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா த டிஃபரன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட். தட் இஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் இம்பாக்ட் இன் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். தென் பேங்க் பேலன்ஸ். ஸோ பேங்க் பேலன்ஸ் இதுதான் ஓப்பனிங், இதுதான் க்ளோசிங். இப்போ என்ன இருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா 3,420 அண்ட் 4,430 இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ். இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து if you add operating plus financing plus investing activities, then you should get the answer as this difference. In the difference தான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வரணும். This difference இருக்குல்ல, இந்த difference should be your answer. Meaning operating plus financing plus investing இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா you should get the answer. அந்த ஆன்சர் என்னவா இருக்குன்னா இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸா இருக்கும். That's it. Over. Now see, depreciation கொடுத்திருக்காங்க. Give impact depreciation over. இந்த எப்பவுமே லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் கொடுத்திருந்தாங்களா, better open the
அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? தென் டு பேலன்ஸ் brought down, பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன், டெப்ரிசியேஷன், தென் ரிமைனிங் வந்து டெபிட் சைட்ல வந்துச்சுன்னா அது வந்து பர்ச்சேசஸ். தென் சிமிலர்லி இதுவுமே அதே தான். ஃபர்னிச்சர் ஆல்சோ சேம். டெபிட் பேலன்ஸ்ல வந்ததுன்னா பர்ச்சேசஸ், கிரெடிட் பேலன்ஸ்ல வந்ததுன்னா சேல். Now provision for tax என்ன சொன்னா, provision for tax also you have to open an account. இங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, என்ன சொன்னேன், if suppose in the absence of the information tax paid எவ்வளவுன்னு கொடுக்கல, இல்ல வந்து எதிர் ஒண்ணுதான் வந்து பேலன்ஸ் இன்கரா இருக்கும். ஒண்ணு இது பேலன்ஸ் இன்கரா இருக்கும், இல்ல இது பேலன்ஸ் இன்கரா இருக்கும். மீனிங் 3 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கணும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ், ஒன்னு கரண்ட் இயர் பே பண்ண டாக்ஸ் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்கணும், இல்ல கரண்ட் இயர் கிரியேட் பண்ண ப்ரொவிஷன் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்கணும். இது ரெண்டுமே கொடுக்கல அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் டு வாட் யூ ஹேவ் டு டூ அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் திஸ் இயர் நான் டாக்ஸ் பெய்டா கன்சிடர் பண்ணணும். லாஸ்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ, டூ பேலன்ஸ் brought down 2250, அதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான டாக்ஸ் பெய்ட். இப்போ கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ, அதுதான் நான் P&L டெபிட் பண்ணிருக்கேன். தட்ஸ் இட். ஸோ ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டாக்ஸ் பெய்டு வந்து லாஸ்ட் இயர் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரொவிஷன் தான் இந்த வருஷம் டாக்ஸ் பெய்ட். தட்ஸ் இட். நான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 8880 மைனஸ் 3000. சார் இது என்ன சார் அப்படின்னா, லாஸ்ட் 2 வருஷத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் இது இருக்குது இல்லையா. கொஸ்டின்ல வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுக்கல, பட் லாஸ்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு, லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் 3000, இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் 8080. அப்போ இந்த 2 வருஷத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் தான் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட். ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட், give impact depreciation, that is non-cash expenditure. இது மூணுமே non-cash expenditure, and then give impact of taxation of provision. இது என்ன ப்ரொவிஷன், கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன். ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் தான் இங்க ஆட் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரொவிஷன் இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் பெய்டு எவ்வளோ, கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் எவ்வளோன்னு கொடுக்கலாம். தென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் should be deducted from tax paid. அண்ட் ப்ரொபோஸ்டு டிவிடெண்ட் இங்க என்ன ஆட் பண்ணணும்னா கரண்ட் இயர். ஸோ I repeat, current year provision, current year proposed dividend has to be added back in operating activities only. Then increase in creditors, அதுக்கப்புறம் increase in stock, increase in debtors, that and all you can do easily. Then minus income tax. Income tax minus என்னது, in the absence of income tax adjustmentல கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் இவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இன்கம் டாக்ஸ் இவ்வளவு பே பண்ணிருக்கேன்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா தென் இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் கிரியேட் பண்ண ப்ரொவிஷன் தான் இந்த வருஷம் நான் பே பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரொவிஷன் தட் யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் ஹியர். சார் அப்போ டிவிடெண்ட் ஏன் சார் இங்க மைனஸ் பண்ணலாம், டிவிடெண்ட் இஸ் அ இன்வெஸ்டிங் ஃபைனான்சிங் ஐட்டம். அதனால லாஸ்ட் இயர் ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். சி ஹியர். தென் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ், இதெல்லாம் ஈஸியா போட்டுருவீங்க. கன்ஃபியூஷன் வர ஏரியாஸ்னா பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் தான் கன்ஃபியூஷன் வரும், வேற எந்த இடத்துலயுமே கன்ஃபியூஷன் வராது. That's it. With this we are through with this revision also. So இது வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவான சம், இந்த சம் போட்டுக்கோங்க. தென் ஃபோர்த் சம் ஆல்சோ யூ கேன் சி. ஃபோர்த் சம்லயும் பெருசா எதுவும் டிஃபரன்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, தென் ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் கரண்ட் இயர் எது, ப்ரீவியஸ் இயர் எதுன்றது. இங்க கரண்ட் இயர், so this is the previous year, here this is the previous year, this is the current year. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். ஏன்னா கரண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரை மாத்தி எடுத்தீங்கன்னா என்டையர் சம் வில் கோ ராங். அதுக்கப்புறம் இங்கேயுமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயுமே வந்து they have given profit and loss. ஸோ ப்ராஃபிட் இங்கேயுமே என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா they did not give you ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அப்படின்னு கொடுக்கல. ஸோ அதனால கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும்னா, கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கான டிஃபரன்ஸ், தென் எவ்வளவு ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதையும் have to add it back. பிகாஸ் கரண்ட் இயர்ல நெட் ப்ராஃபிட் வருதா, அந்த நெட் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா யூ வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சம் அமௌண்ட் டு ஜெனரல் ரிசர்வ் அண்ட் தென் சம் அமௌண்ட் டு P&L வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அப்போ கரண்ட் இயர் எவ்வளவு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா பேக் ஒர்க்கிங், இதையும் ஆட் பண்ணணும் இதையும் ஆட் பண்ணணும், அப்பதானே இது வரும். சிம்பிள் லாஜிக். அண்ட் தென் ப்ரப்போஸ் டிவிடெண்ட். ஸோ ப்ரப்போஸ் டிவிடெண்ட் என்ன பண்ணணும், இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர், இது வந்து கரண்ட் இயர். அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரோட யூ ஹாவ் டு கிவ் நவ், மீனிங் இதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும். எங்க இருந்து மைனஸ் பண்ணணும், ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில இருந்து 5000 you have to add it back. ஏன்னா கரண்ட் இயர் ரிசர்வ்ல இருந்தா நீங்க மைனஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதனால we are adding back. So current year you have to add in operating activities. புரியல அப்படின்னா 2-3 வாட்டி 1.5xல வச்சு ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க, you will be able to understand. Then creditors, bills payable easy. Provision for tax. So provision for tax எப்ப கொடுத்திருந்தாலுமே உடனடியே அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடுங்க. அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதனாச்சும் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க. Here they have given the adjustment 3500. இன்கம் டாக்ஸ் பெய்ட். அப்ப என்ன அர்த்தம், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஓப்பனிங் எவ்வளோ, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஓப்பனிங் இஸ் 4000, தட் இஸ் இந்த சைடு வரும் ஓப்பனிங்.
Then closing is 5,000. How much tax they have paid? 3,500 they have paid. அப்போ டோட்டல் 8,500. பேலன்ஸ் வந்து இந்த சைடு வருது. இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா என்னது? 3,000, சாரி 4,500. இந்த 4,500 தான் வந்து பை ஸ்டேட்மெண்ட் டு P&L. மீனிங் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் அரைவ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஆட் பண்ணணும்ல, அதை ஆட் பண்ண வேண்டியது இதை ஆட் பண்ணணும். லாஸ்டா சப்ட்ராக்ட் பண்றது இந்த 3,500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். தென் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருங்க. இன்டர்ம் டிவிடெண்ட்ல எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம். இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருந்தா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே யூ சப்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் financing activities and add it in operating activities. There is no confusion in interim item. Interim dividend பொறுத்த வரைக்கும் add in operating activities, subtract in financing activities. There is no confusion at all. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா first difference எடுத்திருக்காங்க, then non cash items they have adjusted. So இது எல்லாமே non cash items. And then proposed dividend current year. This is current year that you have to add here. போன வருஷத்தை you have to subtract from financing activities. இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஜெனரல் ரிசர்வையும் அவுட் ரிவர்ஸ் இட். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் நம்ம போட்டது 4,500. இதுக்கு அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடுங்க. நீங்களா தனியா போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா யூ வில் மேக் அன் எரர். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் கிரெடிட்டர்ஸ் திஸ் அண்ட் ஆல் யூ வில் டூ. ஸோ இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இன்கம் டாக்ஸ் பெய்டுன்றது தட் ஒன்லி யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட். ஓவர் ரிமைனிங் அண்ட் ஆல் இஸ் ஈஸி ஒன்லி. வேற எதுவும் இது கிடையாது. சி டிவிடெண்ட் பெய்டு. டிவிடெண்ட் பெய்டு என்னது? திஸ் இஸ் லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் டிவிடெண்ட். That's it, over. That's it. So இதுவுமே அதே மாடல் தான். Nothing difficult in this. Very very easy. See இங்க பாருங்க. இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the sum of illustration file sum of 1390 was transferred to provision for tax. Meaning இந்த question என்னவும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா provision for tax கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, provision for tax கொடுத்திருக்காங்க. First என்னது current year, எது previous year. இது previous year, இது வந்து current year. So previous year, current year. Previous year opening எவ்வளவு? 100. Closing, that is current year ஓடது எவ்வளவு? 140. Meaning opening 100, closing 140. So provision இங்க கொடுத்திருக்கிறது tax paid கிடையாது. This is current year provision. So 1390. So this will become the இதுதான் வந்து என்ன பேலன்ஸ் விக்கிறாரு. That is tax paid. இந்த tax paid லாஸ்ட் ஆபரேட்டிங் லாஸ்ட்ல மைனஸ் பண்ணணும். This has to be in the 1390 has to be added back for finding out net profit before tax and external item. That's it. Then இதுல வேற என்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம் அப்படின்னா ப்ரொவிஷன் அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ட்ரீட் இட் as liabilities. லைபிலிட்டிஸ்க்கு எப்படி வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸோ ஓப்பனிங் அதே மாதிரி தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் இருக்கும். ஸோ சேம் திங். தென் அதுக்கான அந்த பர்டிகுலர் மிஷினுக்கான டெப்ரிசியேஷன் வேணும்னா கொஸ்டின் இப்போ ஒரு ரீட் பண்ணிக்கிறதுனா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் ரீட் பண்ணிக்கலாம். லிசன் ஹியர். அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் 1480 அந்த பர்டிகுலர் மிஷினரிக்கு மட்டும். அப்ப எவ்வளோ? ஸோ 1480 has to be debited. 1480 has to be debited. Then இது எங்க போகும்னா this will go here. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் வருது இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல யூ ஹேவ் டு ஆட் ஹஸ் நான் கேஷ் ஐட்டம். இதுதான் குரூஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். சி எதுனா குரூஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் ஒரு போட்டு பார்க்கணும். தென் டிவிடெண்டுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ரிமைனிங் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுல plant costing 1600 was sold during the year rupees 1 to 120. இது என்ன பண்ணுவோம்னா 1600ல இருந்து 120 மைனஸ் பண்ணக்கூடாது. 1600 நீங்க வாங்கிருக்கீங்க, இது வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணீங்க? 1480. அப்போ 1600 மைனஸ் till this date 1480. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 120. கரெக்டா? ஸோ இந்த 120 இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த அசெட். அந்த 120 நீங்க 120கே வித்திருக்கீங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ராஃபிட், நோ லாஸ் இன் திஸ். அதனால எந்த விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண வேண்டியது கிடையாதுங்க. கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் இட். வெயிட் பெட்டர் இதுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி ரேதர் தென் டூயிங் ஹியர். பிகாஸ் பிளான்ட் வந்து இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 6600 மைனஸ் 6200. ஸோ அதுக்கான டிஃபரன்ஸ். பெட்டர் யூ ஓப்பன் த அக்கௌண்ட். ஸோ ஓப்பன் த அக்கௌண்ட் என்னது? இங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 6200 and you have sold it for 1480. So sale value வந்து 120. Then this is accumulated depreciation. Balancing will be 2000. That's it. So இதுல என்ன பண்ணணும்? இதுல வந்து ப்ராஃபிட் எதுவுமே கிடையாது. So there is no need to adjust there. அப்ப depreciation எவ்வளோ? So depreciation is 400. This 400 you have to give impact there. Where? You have to give impact here.
அதுதான் இங்க பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் திஸ் அமௌண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி போடாதீங்க. இந்த மாதிரி போட்டா யூ வில் மேக் அ மிஸ்டேக். ப்ரிப்பேர் அக்கௌண்ட். அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து யூ ஹவ் அந்த அக்கௌண்ட்ல இன்னொன்னு சொல்றேன். இந்த அக்கௌண்ட்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் கை வச்சு ஒன்னொன்னா பாருங்க. இது எங்கேயாச்சும் இம்பாக்ட் பண்ணுமா? இம்பாக்ட் பண்ணாது. இது இம்பாக்ட் பண்ணுமா? எஸ் இம்பாக்ட் பண்ணும். எங்க இம்பாக்ட் பண்ணும்? இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவுட்ஃப்ளோ. ஓகே. தென் அதே மாதிரி சேல் ஆஃப் இது இது வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுமா? எஸ் இம்பாக்ட் பண்ணும். எங்க இம்பாக்ட் பண்ணும்? இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்ஃப்ளோ. ஸோ ஆட். தென் டெப்ரிசியேஷன் இம்பாக்ட் பண்ணுமா? எங்கேயுமே இம்பாக்ட் பண்ணாது. தென் இதுவும் பண்ணாது, இதுவும் பண்ணாது. ஸோ அக்யூமுலேட் டெப்ரிசியேஷன் எப்பப்பெல்லாம் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் த அக்கௌண்ட். அண்ட் இந்த அமௌண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி வர கிரெடிட் பேலன்ஸ்ல என்ன பேலன்ஸ் மிக்கிறா வருதோ அதை தான் யூ ஹவ் டு ஆட் இட் பேக் இன். அதை தான் யூ ஹவ் டு ஆட் இட் பேக் இன் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒன்லி இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ ஹவ் டு சார்ஜ் இன் P&L. தட்ஸ் இட். தட்ஸ் இட். ஓவர். நத்திங் நியூ இன் திஸ். இது ஆல்ரெடி நம்ம போட்டுட்டோம். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் இட். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓவர். நான் சொன்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை மட்டும் மறுபடியும் போட்டு பாருங்க. யூ வில் நாட் மேக் எனி மிஸ்டேக். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் comment below so that I will try to reply as earlier as possible.